सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक बार जोरदार ताली टीसी सर के लिए। सर ने एक सपना देखा था, वन मैन विद अ विजन टू चेंज इंडिया। क्या विजन था सर के पास? 2000 में सिर्फ एक प्रोडक्ट था और एक आदमी था, राइट? बट उनके पास विजन था कि मुझे आरसीएम को इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना है। वो विजन का रिजल्ट क्या हुआ ये देख सकते हैं आप। 3000 प्लस प्रोडक्ट्स इन 2023 एंड lakhs of distributors across the country. ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. അതായത് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിഷൻ ഉണ്ടാവണം. വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്നില്ലാത്തത് നാളെ എന്ത് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നടത്തണം എന്ന് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കാണാൻ കഴിയുക. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ MD TCG. 2000-ൽ അദ്ദേഹം ആർച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർച്ചിനെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾക്ക് ഈ നന്മ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതിന്റെ ഭാഗമായി 23 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നിത്യോപയോഗത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് 3000-ലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി നമ്പർ 1 ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് ആശയം മാറിയിരിക്കുന്നു. तो विजन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। एग्री करते हैं आप चीज? हम इंसानों का जन्म क्यों हुआ है आपको पता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो इंसान को जीने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? एग्री करते हैं इस चीज को? हर चीज एक प्रॉब्लम है। आपको यहाँ तक पहुंचना था ना, तो आपने फिगर आउट किया कि कैसे आपको ट्रेन लेनी है, बस लेनी है, कार लेनी है, तो वो एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया कि यहाँ पहुंचना कैसे, राइट? हमको प्रॉब्लम थी, गर्मी लगती, हमने एसी बना दी, हमको इधर से उधर जाना है, ट्रेन बना दी, फ्लाइट बना दी। तो एवरीथिंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते। सिंपल। आज मैं तो ये बताओ, एक साइकिल बनाने वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है कि एक एरोप्लेन बनाने वाला? इन्वेंटर की बात कर रहा हूं। जिसने एरोप्लेन बनाई वो इतना सक्सेसफुल है आज कि उसकी इनोवेशन से आज पूरी दुनिया में ट्रैवल करना इजी हो गया। साइकिल एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन थी, बट जितनी बड़ी इनोवेशन उतनी ज्यादा सक्सेस। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे दुनिया की, उतनी बड़ी सक्सेस होगी। यही काम सर ने किया। उन्होंने इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, अनहेल्दी प्रोडक्ट्स जो बिक रहे थे इंडिया में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा। और ये प्रॉब्लम इंडिया के 150 करोड़ लोगों के पास ये प्रॉब्लम है। तो जितनी बड़ा विजन उतनी बड़ी सक्सेस हमारे सामने है। तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम टू बी मोर सक्सेसफुल. അതായത് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെയും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോ നടന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തണം, വേഗം എത്താൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ അന്വേഷണമാണ് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ദൂരം എത്താനുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് സൈക്കിൾ
മോട്ടോർ സൈക്കിളായി, കാറായി, ബസ്സായി, ട്രെയിനായി, അങ്ങനെ വിമാനം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എത്ര വലിയ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും വലിയ സക്സസ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ചോദിച്ചത്. സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു, അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ദൂരേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വിമാനം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആളുകളായി മാറുന്നത്. അപ്പോ 150 കോടി ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്തിന്റെ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് സക്സസ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കൂടെ നിന്നാൽ മതി. एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. लेंस कार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं? लेंस कार्ड एक जो स्पेक्स बनाते हैं, मतलब अफोर्डेबल, उनके फाउंडर है ये पीयूष बंसल. दिल्ली में पैदा हुए थे. कनाडा से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया. माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम मैनेजर थे. इंडिया आए 2007 में. इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचा कि इंडिया में लगभग 30 करोड़ लोगों को चश्मा लगता है. 30,000 लोगों को चश्मा लगता है. अब इंडिया में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था चश्मों के लिए. इंडिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं थी जो चश्मे बना के लोगों तक चश्मे को अफोर्डेबल प्राइस पे पहुंचा सके. बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था. इन्होंने ये काम सोचा. 2010 में लेंस कार्ड की फाउंडेशन की और 2023 में इस कंपनी की वर्थ 37,500 करोड़ है. 37,500 करोड़ इस कंपनी की वर्थ है. क्या मोटिव था कि इंडिया के अंदर जो चश्मा मतलब आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको अफोर्डेबली मेरे को सॉल्व करना है. और ये भी हमारी तरह अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज अंडर प्रिविलेज लोगों को जो अफोर्ड नहीं करते उनको फ्री में उनके आई ट्रीटमेंट करा के पूरा करते हैं. तो ये एक और इंस्पिरेशन है हमारे लिए जो बताता है कि अगर आपका विजन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है तो 100% आप सक्सेसफुल हो सकते. ഇത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് പീയൂഷ് ബൻസൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ലെൻസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക സ്പെക്സ് കമ്പനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കമ്പനി മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയൊരു സെഗ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജറായി ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 30 കോടിയോളം ആളുകൾക്ക് കണ്ണട ആവശ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് ന്യായവിലയ്ക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്പെക്സ് ലഭ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാം. ബിസിനസ് മാത്രമല്ല, ആവശ്യക്കാരെ അണ്ടർപ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായവും ചെയ്യാം. നേട്ടമുണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല, ആവശ്യക്കാരെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 2023 ആയപ്പോൾ 37,500 കോടിയുടെ അസറ്റുള്ള വലിയൊരു കമ്പനിയായി ഒരു വലിയ പങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് എന്താ പറയുക സമൂഹത്തില് അണ്ടർപ്രൈവറ്റ് ആളുകൾക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 30 കോടി ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമാധാനം ഇന്ത്യയിലെ 150 കോടി ആളുകൾക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. एक और एग्जांपल, चैट जीटीपी का नाम सुना है आप लोगों ने? चैट जीटीपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते आप? यानी कि हर चीज अब रोबोट करने वाली है. हर चीज, हर आपको इधर से उधर जाना है, आपको कोई प्रोग्राम सेट करना है, सब कुछ रोबोट करने वाला है. ऐसी एक कंपनी है चैट जीटीपी. आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप में जैसे हम गूगल में कुछ भी पूछते हैं वैसे उसका रिप्लाई आता है, वैसे इस ऐप में इस दुनिया से रिलेटेड कुछ भी आप पूछ लो उसका जवाब आपको फॉर्म करके पूरे वर्ल्ड से डेटा निकाल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मिल जाएगा. ये उसके फाउंडर है. इनकी भी पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने है. आज ये कंपनी सिर्फ 2018 में चालू हुई और आज बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के 3,000 करोड़ की कंपनी है. क्यों? क्योंकि इनके पास एक विजन है कि आने वाले टाइम में जब हर चीज आर्टिफिशियली होगी, हर चीज ऐसे होगी, रोबोट से होगी, हर चीज बिना इंसानों के होगी, तो इन्होंने अभी से ऐसी चीज डेवलप करना चालू कर दिया है. तो आप हमेशा आपका विजन बड़ा होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, तो ही आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, ഇത് നമ്മളിൽ എത്ര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് എനിക്കറിയില്ല. ചാറ്റ് GPT
വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി. മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ല, മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പണിയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, റോബോട്ടിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ? അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു യാത്ര നോക്കുക. വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ലോകം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയാം. ഇന്ന് ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ 2900 കോടിയുടെ വലിയ കമ്പനിയായിട്ട് മാറി. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഫാക്ടറി കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ വലിയ വിഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സക്സസ് വളരെ വലുതായിരിക്കും. അനവധി ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തെ ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. वैसी ही एक इंडस्ट्री है प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री, प्लांट बेस्ड फूड इंडस्ट्री, जो एक डेटा के हिसाब से आने वाले 10 सालों में 8000 करोड़ की होने वाली है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो ग्रोथ है ये स्टील इंडस्ट्री की देखिए अब 2980 करोड़ की है। होटल यानी हॉस्पिटैलिटी जो करेगा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ 1600 करोड़ है। और जो होम इंडस्ट्री यानी कि रियल एस्टेट है उसकी 980 करोड़ है। लेकिन आने वाले 10 साल में अगर सबसे तेजी से कोई इंडस्ट्री बनने वाली है तो वो है प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका ऑलरेडी हम लोग पार्ट है। तो हमको प्राउड होना चाहिए कि हमारा जो विजन है वो ऑलरेडी टाइम से पहले हम लोग देख चुके हैं। अब हमें इसको और तेजी से आगे बढ़ाना है। അടുത്ത ഒരു 10 വർഷം 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത എന്നുള്ള വിദഗ്ധന്മാരുടെ വിലയിരുത്തലാണിത്. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോം, വീടിന് വേണ്ടി വരുന്ന സെഗ്മെന്റിൽ എത്ര കോടിയുടെ ബിസിനസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഹോട്ടലിൽ എത്ര ബിസിനസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സ്റ്റീലിൽ എത്ര ബിസിനസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ് ആ സെഗ്മെന്റിൽ എത്ര ബിസിനസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ये एक डेटा है, आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। यूएसए में 600%, कनाडा में 113%, यूके में 400% और इंडिया में भी 63%। नॉट अ बैड फिगर, बट ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്, വേഗൻ, അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിലുള്ള താല്പര്യം ലോകത്ത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഏരിയയിലും USA, കാനഡ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ USA-ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച. 600% ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മനിയിൽ 400, UK-യിൽ 400, ജർമ്മനിയിൽ 200. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ വെറും 63% ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്രയും ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലും അത്തരത്തിലൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എത്ര മടങ്ങ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നടക്കാൻ പോകുന്നത്, അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം. പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് മീറ്റ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. अब देखिए पहले क्या होता था कि हम इंडिया फॉलो करता था वेस्टर्न कंट्रीज को, हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, हम यूके को फॉलो करते हैं। बट आज ये हालत है कि हम अमेरिका के साथ साथ खड़े हैं गुड डॉट और आरसीएम की वजह से। जो अमेरिका में हो रहा है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वो होने लग गया है, टाइम से लेट नहीं, टाइम से पहले। तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आज आरसीएम की वजह से पूरे इंडिया के कोने कोने में जो चीज अमेरिका में होती है वो इंडिया में भी हो रही है। പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ എന്താണോ നടക്കുന്നത് അത് കണ്ട് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നടക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആശയം കൊണ്ടുകൊണ്ടുകൂടെ കൈകോർത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കക്കൊപ്പം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ. നമ്മുടെ വളർച്ച എത്ര വേഗത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയണം.
यूज करते हैं राइस, एवरीवन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, everything, rice, vegetables, fruit, all of you use meat. How many of you use meat? क्या आपको लगता है कि वो प्योर आते in today's time? നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചോറ്, പച്ചക്കറികള്, പഴങ്ങള്, പാല്, മാംസം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ചോദ്യം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ശുദ്ധമാണ്, പ്യൂർ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? हेलो नो, क्या प्रॉब्लम है? ये आप देखिए, अगर आप जूसेस यूज करते हैं तो प्रिजर्वेटिव हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है. पहले हम अडल्ट्रेशन की बात करते हैं. 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है कि आपके खाने के अंदर मिलावट हो रही है. क्या मिलावट हो रही है? मिल्क के अंदर स्टार्च मिलाया जाता है, सोप पाउडर, चॉक पाउडर, इन सारी चीजों से मिल्क को बनाया जाता है. हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर अगर आप आर्जिन के बाहर का खरीदते हैं तो उसमें मिथनेट येलो हो सकता है, लीड क्रोमेट हो सकता है, चॉक पाउडर हो सकता है. अगर आप बटर यूज करते हैं तो मैश पोटैटो, आप सोचिए बटर के अंदर मैश पोटैटो, स्टार्च पाउडर और वनस्पति तेल डाला जाता है. तो ये एक कैटेगरी है हमारे खाने को खराब करने की, अडल्ट्रेशन. उसके बाद एक कैटेगरी आती है कि राइस ही आर्टिफिशियल बन रहे हैं, मतलब कुछ चीजें आर्टिफिशियल बन रही है. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक के राइस बन रहे हैं, पॉलिश राइस बन रहे हैं, शुगर के अंदर प्लास्टिक से शुगर बनाया जा रहा है, वॉशिंग पाउडर उसके अंदर डाला जा रहा है, सल्फर डाला जा रहा है, और हमारी जो पल्सेस है वो भी आर्टिफिशियल कलर से पूरी पल्सेस बनाई जा रही है. तो कुछ भी आप खाओ, हर चीज खराब है. കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും മായം കലർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പലവിധമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ മായക്കലർത്തലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളുകൾ, മീഡിയയായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തന്നെയാണ്, മലയാളികളാണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മായമാണ്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം. इसके अलावा एक और कैटेगरी प्रिजर्वेटिव इसके अंदर डाला जाता है. तो जितने भी मार्केट में अवेलेबल जूसेस एंड जितने भी बेवरेजेस हैं उसके अंदर सल्फर और शुगर सिरप डाली, सल्फर से जो बनती है शुगर सिरप वो डाली जाती है. ड्राई फ्रूट्स के अंदर सल्फर डाला जाता है ताकि वो ज्यादा देर चल सके, और जो प्रोसेस मीट हम लोग खा रहे हैं उसमें नाइट्राइट्स डाले जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जा सके. तो इन सारी चीजों में ये प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं जो केमिकल से बनता है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है. और कुछ चीजें जो केमिकल बेस्ड उसके अंदर डाला जाता है, जैसे अगर आप फ्रूट्स को यूज करते हैं तो एप्पल में आप देखेंगे वैक्स, अगर उसकी लेयर को हटाएंगे तो पूरा वैक्स कोटिंग होता है. उसके अलावा इंजेक्टेड केमिकल, जैसे अगर वाटरमेलन है उसको रेड करने के लिए उसके अंदर केमिकल डाला जा रहा है. उसके अलावा मीट के अंदर हार्मोनल चेंजेस किए जा रहे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. और जितनी कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें एसिड डाला जाता है, कैफीन डाला जाता है, केमिकल स्वीटनर डाला जाता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है. ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാലും ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും, കാരണം ആശുപത്രി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പവിത്രത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ലതാണ്. പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജ്യൂസുകളിൽ സൾഫർ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ സൾഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കേടുകൂടാതെ ദീർഘകാലം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ കഴിക്കല്ലാതെ നമ്മളാരും വൃത്തിയാക്കാറില്ല. അതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. നൈട്രേറ്റ് പ്രോസസർ മീറ്റ് എന്താ പറയുക, ഇറച്ചിക്കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ വാങ്ങിക്കാനാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം, ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്താനാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളിതിനെ നിഗളറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴങ്ങളിലൊക്കെ ആപ്പിൾ വായിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം, പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു. മീറ്റില് ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്തുന്നു, അതുപോലെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, കഫീൻ, കെമിക്കൽസ്, ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മായമില്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം പോലും ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ശരിയാണോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? इस वजह से जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, जो हमको लगता है कि पूरी हो गई है क्योंकि हमने ये सारी चीजें खाई है, बट बिकॉज ये एडल्ट्रेटेड है, केमिकल यूज है, तो एक्चुअल में हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी का वो
वो हमेशा कम रह जाता है, लेकिन हमको लगता है कि हमने राइस खा लिया, हमने फ्रूट्स खा लिए, हमने वेजिटेबल्स खा ली तो हमको मिल गया है, बट एक्चुअल ये है कि आपका न्यूट्रिशन हमेशा लो रह जाता है. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാണിച്ച സ്ലൈഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാര്യം മനസ്സിലാവും. ശരിയല്ലേ? सुपर स्लाइड है सर. ये मैं बता रहा हूँ, अभी जितना स्लाइड दिखा है उसमें इसी में सब कुछ है. आई फील ഒരു നല്ല കൈയടി ഈ സ്ലൈഡിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം ഇതാണ്, ഫുൾ ന്യൂട്രീഷൻ. പക്ഷേ ഇത്രയും വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ എനർജികൾ എങ്ങനെയിരിക്കും? ലോ ബാറ്ററിയാണ്. ശരിയല്ലേ? ഇത് അറിയാനും ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ടിരിക്കാനും നമുക്ക് ആർട്സും ഗുഡ്ഡോട്ടും അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നല്ല കൈയടി ആർട്സിന് വേണ്ടി, ഗുഡ്ഡോട്ട് വേണ്ടിയാണ്. तो सॉल्यूशन गुड डॉट आप लोगों के लिए लेके आया है. गुड डॉट के वो प्रोडक्ट जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, 100% प्लांट से बने हैं. हमारी जो सोर्सिंग होती है, हमारे जितने भी रॉ मटेरियल है वो डायरेक्ट फार्मर्स के थ्रू होती है जहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है. अगर सोया मध्य प्रदेश में बनता है तो वो मध्य प्रदेश से आता है. अगर इलायची यूज होती है तो वो केरला से आती है. जो चीज जहाँ पे प्योर मिलती है वहीं से सोर्स करके गुड डॉट अपने सारे प्रोडक्ट्स को बनाता है. और ये सॉल्यूशन है हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई उसका सॉल्यूशन है गुड डॉट. ഇപ്പോൾ ഗുഡ്ഡോട്ടിന് ധാരാളം പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അതിന്റെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് കളക്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സോയ വേണം, മധ്യപ്രദേശിൽ എവിടെയാണോ നല്ല സോയ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. ഏലക്ക വേണം, ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഏലക്ക കിട്ടുന്നത് കേരളത്തിലാണ്, കേരളത്തിലാണ് ഏലക്ക. അത്തരത്തിൽ വേണ്ട ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഗുഡ്ഡോട്ടിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം. और एक स्टडी के अनुसार अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, अगर वो प्योर है तो आप 13 साल ज्यादा जी सकते हैं, 13 इयर्स. अगर मैं आपसे पूछूं सर, बाबू सर को उठाया, अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि अगर आपको आज मरना है या कल मरना है, क्या चूज करेंगे आप? क्यों? एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ? एक दिन भी जाता है. एक दिन छोड़िए, 1 घंटा भी अगर हमको एक्स्ट्रा जीने को मिलता है तो हम वो जीना चाहेंगे. और यहाँ बात हो रही है 13 साल की. 13 साल आप ज्यादा जी सकते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? अब भले आप केरला से हैं, मैं राजस्थान से हूँ, अगर आप इंडियन है ना तो आप क्या करते हैं, जो दिखता है ना उसी पे ध्यान देते हैं. अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमको चोट लग गई और इधर चोट लगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे, पट्टी लगवाएंगे. लेकिन जो चोट हमारी बॉडी के अंदर रोज लग रही है, जो प्रॉब्लम हमारी बॉडी को रोज फेस करना पड़ता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है क्योंकि वो इंटरनल प्रोसेस है. लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बताता है कि आपको डायबिटीज हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, तब हमें रियलाइज होता है कि अगर हम वो अंदर जो रोज चोट लग रही थी उस पर ध्यान दे देते तो आज हमको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर नहीं होता. तो हमें जो चीज नहीं दिख रही है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा अगर हम एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो. क्योंकि कोविड-19 जब दिख रहा था तब मास्क लगा दिया, अब नहीं दिख रहा तो हटा दिया, बट वो अभी भी हो सकता है, नो डाउट. वैक्सीन हमको लग गई है, लेकिन हमेशा इंसानों की सिर्फ एक ही गलती रहती है, जो दिखता है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो नहीं दिखता उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, और अल्टीमेटली वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के लिए कॉज करता है. അതായത് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ കൂടെ കണ്ടെത്തി അതിനൂടെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 13 വർഷം കൂടെ നമുക്ക് ആയുസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ആയുസ് 13 വർഷം കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് സി ന്യൂസിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ബാബു സാറിനെ ചോദിച്ചത്, ഇന്ന് മരിക്കാം നാളെ മരിക്കാം, മരിച്ചേ ഒക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക?
ആരെങ്കിലും ഇന്ന് മരിക്കണമെന്ന് പറയോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹാർട്ടുള്ളവർ ആരും പറയാൻ സാധ്യതയില്ല. ശരിയല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ കാലം ജീവിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ദോഷമുള്ളത് ഒഴിവാക്കി നല്ലത് കിട്ടുന്നു, അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1-2 വർഷമല്ല 13 വർഷം കൂടെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? ശരിയല്ലേ? तो अब हम एक गुड स्टोरी को जानेंगे कि आखिर गुड डॉट क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, राइट? ये क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछता है फील्ड में तो उसका जवाब आज मैं आपको देता हूँ. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज गुड डॉट? सिंपल सा क्वेश्चन है. ये लोगो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? नॉन वेजिटेरियन. दिस लोगो रिप्रेजेंट नॉन वेजिटेरियन फूड, राइट? एंड दिस वन vegetarian. So our team decided that this dot is the good dot. That's why we took this out from that box and made it good dot. तो ऐसा नहीं कि रात को उठ के सोचा good dot. It's a logic behind good dot which we need to know that green dot is the good dot. Good dot എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് ഉണ്ടായത്, എന്താണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കും. നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറയാൻ ഇടവരരുത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് ഉണ്ടായത്, എങ്ങനെ, എന്ത്, ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതില് ഒറ്റ നോട്ടിൽ മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. നമ്മളൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ അതിന് പാക്കറാണെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നോൺ വെജ് ആണോ വെജ് ആണോ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഇതിനും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഇവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് 2 ഡോട്ടിൽ ഏതാണ് നല്ലത്, ആ നല്ല ഡോട്ടിനെ പുറത്തെടുത്തു. അതുകൊണ്ടത് ഗുഡ് ഡോട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആ പച്ച പുറത്തെടുത്ത് അതിനെ ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. നല്ലൊരു ഐഡിയ അല്ലേ? ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ഡോട്ട് വേണ്ടി. विजन की बात की मैंने, तो विजन कैसे चालू हुआ? व्हेन इट स्टार्टेड 2013 में ये आइडिया आया कि हमें नॉनवेज, सबसे पहला आइडिया यही था कि नॉनवेज को रिप्लेस करना है, जानवरों को बचाना है और मीट खाने से जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सॉल्व करना है. तो 2013 में ये आइडिया दिमाग में आया. उसके बाद 2016 तक रिसर्च चली. 2013 से लेके बहुत ट्रायल हुए, बहुत एरर हुई. मतलब रात भर हम लोगों ने काम किया है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मीट के सिमिलर हो, और हजारों बार हमारा ट्रायल फेल हुआ. इसलिए हमको 3 साल लग गए. लेकिन अल्टीमेटली 2016 में हम पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए और एंड में और 2017 के साथ हम आरसीएफ के साथ जुड़ गए, जो इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है. और आज ये हालत है 2013 में इंडिया की बेस्ट कंपनी है प्लांट बेस्ड फूड नंबर 1. और कोई कंपटीशन हमारे सामने टिक ही नहीं पाया. कोई क्यों बता सकता है क्यों नहीं टिक पाया? उसका रीजन है कि हमारे पास ये हमारी ताकत ये है. एक छोटे से शहर राजस्थान के उदयपुर से हम आज पूरे इंडिया में और ग्लोबली सेल करते हैं. आरसीएफ के थ्रू इंडिया में हमारे पास 1 करोड़ से प्लस एसोसिएट बायर्स है, लैक्स ऑफ डिस्प्ले वॉल है, 12,000 से ज्यादा पीयूसी है और 200 से प्लस डिपो है. जिस वजह से हमारी जो ताकत है वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि कोई दूसरी कंपनी हमारे सामने टिक ही नहीं पाई. जितनी भी कंपनियां सब बंद होने की कगार पे. കാരണം എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ സ്പിരിറ്റ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ശരിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംശയമാണ്. എന്താണ് മുന്നോട്ട് തുടങ്ങിയെന്നുള്ളതാണ്. 2013 ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുപോലുള്ള പഠനങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തി ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും 2016. 2017 ആശയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി. ഇന്ന് 2023 നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഈ സെഗ്മെന്റിലെ ബെസ്റ്റ് കമ്പനി ഫോർ ദ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാണുമ്പോൾ ഓരോ ആശയക്കാരുടെയും ഹൃദയം അഭിമാനം കൊണ്ട് നിറയും.
അസോസിയേറ്റ് ബയേഴ്സ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡിസ്പ്ലേ വാളുകൾ. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വാളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട്? മാക്സിമം വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേ വാൾ. സോ നോക്കുക, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡിസ്പ്ലേ വാളുകൾ, 10,000-കണക്കിന് RCM ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, PUC 200 ഡിപ്പോകൾ. ഈ ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് യോജിച്ചത് കൊണ്ട് ഗുഡ് ഡോട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും യഥേഷ്ടം സാർവത്രികമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നമ്മുടെ പണി ബാക്കിയാണ്. ഇവിടെ എത്തിയോണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 ആക്കണം ഗുഡ് ഡോട്ടിനെയും ആസിമിനെയും നമുക്ക് വേണ്ടേ? क्योंकि देखिए किसी भी प्रोडक्ट आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन अगर आपके पास उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है तो वो लोगों तक नहीं पहुंच सकता. और यही पावर है हमारे पास कि जब हमारे पास एक इतना शानदार प्रोडक्ट था तो हमारे पास एक ही चॉइस थी. अगर इंडिया के घर घर तक, गांव गांव तक अगर प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो RCM से बेटर कंपनी है ही नहीं इस पूरे इंडिया. आज ITC हो, दूसरी जितनी भी कंपनी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, उनके पास प्लांट बेस्ड मीट को पहुंचाने का नेटवर्क नहीं. प्लांट बेस्ड मीट एक ऐसी चीज है जो लोगों को समझाने से समझ आती है. आप सिर्फ एक दुकान में रख के उसको बेच नहीं सकते. और यही सबसे बड़ी ताकत है हमारे पास कि हमारे लाखों लोग इसको एक मिशन के तौर पे लेके काम कर रहे हैं और इंडिया के हर कोने में इसको पहुंचा रहे हैं. तो एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां आपने लिया और इस पे काम कर रहे हैं. അതിനൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം, പ്രൊമോഷൻ മാധ്യമം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സക്സസ് ആകണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ്. എത്ര നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കടയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആരും വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് RCM അസോസിയേറ്റ് ബയേഴ്സ് ഇതിന്റെ നന്മ അനുദിനം പുതിയ പുതിയ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡിന്റെ ആവശ്യകതയും അതിന്റെ മേന്മ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിനുവേണ്ടി ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ പ്രമുഖരാണ് ഇതിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു പേര് നിൽക്കണം. गुड डॉट अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो ये 5 रीजन है. सबसे पहला रीजन जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, और जब कोई चीज दिल से जुड़ती है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है. अगर आप कुछ भी हो, देखिए हमारी लाइफ में 2 रिलेशन होते हैं जो अनकंडीशनल होते हैं. कोई बता सकता है कौन से वो 2 रिलेशन? एक जो हमारे पेरेंट्स से हमारा रिलेशन है और एक जो हमारा बच्चों से रिलेशन है. इसके अलावा इस दुनिया में हर रिलेशन एक कंडीशन के साथ है. तो अगर आपके घर मतलब आपके जो अनकंडीशनल लव पेरेंट्स और आपके चिल्ड्रन अगर गलत भी है तो भी आप साथ देंगे साथ देंगे. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ കാരണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ആനിമൽസ് അത് പതിയെ പറഞ്ഞത് 2 തരത്തിലുള്ള ബന്ധം ലോകത്തിലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ 2 തരത്തിലുള്ള ബന്ധം അൺകണ്ടീഷനിലാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകും. ഒന്ന് പേരൻസുമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധം, മറ്റൊന്ന് മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചെയ്താലും നമ്മൾ സഹിക്കും, അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും. എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഇത് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിയാണോ? യെസ്. तो उनको चोट भी लग जाएगी तो आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसी चीज पे ध्यान दोगे, राइट? हमने वही रिलेशन हमारे जानवरों के साथ बनाया है. गुड डॉट चाहता है कि कोई भी इस दुनिया में किसी भी प्रकार से तकलीफ ना झेले. जितने हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उतने वो लोग भी हैं. मुझे नहीं लगता कि हमारे खाने के लिए हमको उपयोग करना चाहिए. वो बात अलग है. हमारा सालों से पूरा वर्ल्ड खाता है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड खाता है. लेकिन हमें एक बार अंदर से सोचना चाहिए कि हम क्या चीज खा रहे हैं. उसके अंदर एक जीव है जिसको हम मार के खा रहे हैं. तो वो कोर मोटिव था जिसने गुड डॉट को ड्राइव किया. और आज इसी वजह से हमारा, क्योंकि बाकी कंपनी शायद तक पैसा कमाने के लिए आई होगी, लेकिन गुड डॉट का डे 1 से एक ही मोटिव था कि हमें जानवरों को बचाना है.
इसलिए उसने भी हमारा साथ दिया और इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जोड़ के हमें इंडिया की सबसे बेस्ट ब्रांड को मिला। पहला रीजन तो हमारा सिर्फ ये है और सबसे बड़ा रीजन भी यही है। ഒരു വേറിട്ട ചിന്താഗതിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കോ മക്കൾക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയോറിറ്റിയും വിട്ട് അതിന്റെ അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും, ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടായാൽ പോലും. അപ്പൊ അതേപോലെയുള്ള റിലേഷൻ മുന്നോട്ട് ജീവികളുമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ആർക്കും ഒരു വേദനയും ഉണ്ടാവാൻ ഇടവരുത്തരുത്. അതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതിന് അതേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം അനുദിനം കൂടി വരുന്നു, അവരോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വളരെ വേഗം ആ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. ആർച്ചെന്ന് പറയുന്ന നന്മയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുക, അവർക്കും ഈ പ്രകൃതി ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്, ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി, അതാണ് മുന്നോട്ടിന്റെ വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. तो उसके अलावा हेल्थ, ऑब्वियसली हेल्थ को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, आने वाली जनरेशन को एक बेटर फ्यूचर देने के लिए और अल्टीमेटली जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे मौजूद है, पैसे कमाने के लिए. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരോഗ്യം യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുപോലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമുള്ള നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വരുമാനം, അതും ഇതെല്ലാം നേടിത്തരും ഗുഡ് ഓൺ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഒരു നല്ല കയ്യിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ये प्रमाण है कि हम सबसे बड़ी कंपनी है. थोड़े टाइम पहले मैं ये डेटा दिखाता था प्रेजेंटेशन में, तो 5% था दूसरी कंपनीज का. एज ऑफ टुडे 1% है. वो भी मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में 0 हो जाएगा और इंडिया में रहेगा जो सप्लाई कर रहा है. आज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी से बड़ी होटल, मतलब ताज, आप लोग जानते हैं ताज टाटा की कंपनी है. टाटा के खुद के पास प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जब उनको अपनी एयरलाइंस यानी कि एयर इंडिया और विस्तारा में चालू करना था, तो उन्होंने ट्रायल के लिए हमारे प्रोडक्ट को बुलवाया कि हमको आपके प्रोडक्ट पे ट्राई करना है, अगर वो अच्छा होगा तो हम उसको यूज करेंगे. मतलब उनको खुद को भी पता है कि उनके प्रोडक्ट में दम नहीं है और इंडिया में अगर बेस्ट प्लांट बेस्ड मीट कोई देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुड डॉट है. तो इस लेवल पे हम लोग काम करते हैं. നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല, കിരീടം ചുവന്ന് നടക്കാണ്, എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല അല്ലേ? കാരണം കേരള നമ്പർ 1 ആണെന്നാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ടാറ്റയ്ക്ക് ഇതിന്റെ കമ്പനി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ എയർലൈൻസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേഗം ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവർ ട്രയലിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. മുമ്പ് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഷെയറിൽ ഒരു 4% മറ്റ് കമ്പനികളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് 1% കാണിക്കുന്നത് പേരിന് വേണ്ടിയാണ്. 1%ഇല്ല, ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 കാണിക്കേണ്ടി വരും. 100% മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഗുഡ്ഡോട്ടിൻ്റെതാകാൻ പോകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. थैंक यू सर. देखिए, अब 2 चीजें हैं. एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो बेस्ट है हमारी, आगे आपको और बताऊंगा. लेकिन आप देखिए कि लोग पैसे कमाने के लिए अगर इस इंडस्ट्री में आएंगे तो उनके साथ क्या होता है. ये कंपनी है जो महाराष्ट्र के एक्स सीएम के लड़का रितेश देशमुख है, उनकी कंपनी है. उनकी बिरयानी 1190 रुपीज केजी है, गुड डॉट की बिरयानी 500 रुपीज केजी है. ये टाटा की कंपनी है, जो मैंने आपको बताया टाटा का खुद का प्रोडक्ट है. अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, उनका प्लांट बेस्ड मीट 1229 रुपीज केजी और गुड डॉट का वेबसाइट सिर्फ 600 रुपीज केजी है. तो आप सोचिए कि वो उनके आधी रेट में हम उनको अगर प्रोडक्ट देंगे उनसे 1000 गुना बेटर क्वालिटी का, तो खुद हम खुद का प्रोडक्ट छोड़ के हमारा प्रोडक्ट लेने को तैयार है. वो आपसे बेचेगा. हम वही कर रहे हैं. अभी हमारी बात चल रही है ताज सेट्स करके केटरिंग एजेंसी है जो एयर इंडिया को और विस्तारा को सप्लाई करते हैं. इंडिगो में हमारी बात चल रही है. इन सब का जो केटरिंग कंपनी है वो है ताज सेट्स.
और उन्होंने अभी हमारे बॉम्बे में ट्रायल चल रहे हैं, ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो आने वाले कुछ टाइम में आपको इंटरनेशनल नेशनल फ्लाइट्स के अंदर भी गुड डॉट का वेजिटेरियन बाइट മാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് കമ്പനികളായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു താരതമ്യമാണ്. ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ബിരിയാണി കിലോ 500 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരു കമ്പനി മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ കമ്പനിയാണ് 1190 രൂപ കിലോയ്ക്കാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അതും വാങ്ങിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ എത്ര കാലം അത് വാങ്ങിക്കും? അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും 15 താഴെ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ പിന്നെ അത് വാങ്ങുമോ ഇത് വാങ്ങും, ഒരു സംശയമില്ല. അതേപോലെ ടാറ്റയുടെ തന്നെ കമ്പനിയുടെയാണ് 1829 രൂപയ്ക്ക് വെജ് മീറ്റ് പോലെ മീറ്റ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റൈസ് മീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 592 രൂപയ്ക്കാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് തരുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളും വലിയ വലിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകളും ഗുഡ് ഡോട്ട് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാലം വരാൻ പോവുകയാണ്. तो गुड डॉट बेस्ट प्लांट मीट कंपनी क्यों है, उसके रीजंस को अगर हम समराइज करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट 100% प्लांट से बने हैं, हाईली न्यूट्रिशियस है, चीपेस्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारे पास है और हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 12 महीने है जो और किसी प्रोडक्ट के पास इस इंडस्ट्री में नहीं है। तो ये पांचों चीजें मिला के गुड डॉट को इंडिया की सबसे बेस्ट प्लांट बेस्ड मीट कंपनी बनाता है। Why good dot is best? ആ ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിനുള്ള മുഴുവൻ ഉത്തരവും ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലുണ്ട്. 12 മാസം ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്, ബിഗസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഉണ്ട്, അതിലെ മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് അതായത് സസ്യജന്യമാണ്, പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ കോമ്പോസിഷൻ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വീക്കിലി ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിലയാണെങ്കിൽ വളരെ ഏറ്റവും ഇത്ര കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും എന്താ പറയുക, ഇതിന് സമാനമൊന്നല്ല, ഇതിന് 7 അടവുകൾ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ കഴിയും. ഒരു നല്ല കൈയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാക്കാം. देखिए अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स हमको मिले हैं। अभी रिसेंटली कुछ अवार्ड्स मैं आपको बताता हूँ। गुड डॉट को वर्ल्ड के अंदर 33rd रैंक मिली है ग्लोबल फूड इनोवेशन टेक्नोलॉजी में। पूरे वर्ल्ड की 500 कंपनी का सर्वे हुआ था और गुड डॉट को 33rd रैंक मिली है इनोवेशन के लिए। इसके अलावा आहार जो इंडिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपो होता है, जो पूरे इंडिया से अलग अलग कंपनी आती है, आहार में हमको 3rd बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला है इनोवेशन के लिए। और अभी रिसेंटली अभी कुछ 1 महीने पहले FBPIA अवार्ड जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री और जितनी भी प्लांट प्रोटीन प्रोवाइडिंग कंपनीज है उसमें द बेस्ट प्लांट बेस्ड फूड कंपनी का अवार्ड भी गुड डॉट को मिला है। तो पूरे चाहे वो वर्ल्ड हो चाहे वो इंडिया हो, हर जगह गुड डॉट का डंका बज रहा है। ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയൊക്കെ എന്താ പറയാ പവിത്രമായ തങ്കം പോലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഈ കാറ്റഗറിയുള്ള 500 കമ്പനികളിലെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് 33ാം റാങ്കിൽ, ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ്ങിൽ 33ാം സ്ഥാനത്താണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആഹാർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് ഗുഡ് ഡോട്ടിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് കമ്പനി എന്നുള്ള അവാർഡ് ഗുഡ് ഡോട്ടിന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം. ആർട്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നേട്ടമാണ്, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ്. ഒരു നല്ല കൈയടി ഗുഡ് ഡോട്ട് പറയാം. सारे सर्टिफिकेट जो जरूरी होते हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स गुड डॉट को मिले हैं, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, सारे सर्टिफिकेशन गुड डॉट के कंप्लीट है। और पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े क्लाइंट्स चाहे वो डोमिनोज हो, पासोस हो, मैरियट होटल हो, रेडिसन हो, हयात हो, बारबेक्यू नेशन हो, बहरूज बिरयानी हो, इनमें से काफी तो कोचिन में भी है। अगर आप बारबेक्यू नेशन कोचिन में है, पासोस है, डोमिनोज है, ताज होटल हो, नोवोटेल हो, हर जगह गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये ग्लोबल लीडर्स है। अगर ग्लोबल लीडर्स किसी चीज को अप्रूव कर रहा है, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में कितना दम हो सकता है। ഇത്
ലോകത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വലിയ ബിസിനസ് ജയൻസ് ആണ് ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും. ഡോമിനോസ്, മാരിയറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പോലും കുഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തു, അംഗീകരിച്ചു, സ്വീകരിച്ചു. അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരിലേക്ക് അത് എത്തുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ എന്താ പറയുക, പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. और क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के साथ हमेशा सक्सेसफुल लोगों का होना जरूरी है. जानते हैं इनको? कौन है? അറിയോ? आप में से कुछ लोग तो मिलने वाले हैं. अभी नवंबर में हमारा जो दिल्ली वाला इवेंट होगा तो सामने आपके होंगे. और एक ऐसा आदमी जो रेगुलरली, अभी रिसेंटली उन्होंने 2 मेडल, गोल्ड मेडल और दिलाया इंडिया को. एक ऐसा आदमी जो हरियाणा के छोटे से गांव से उठकर आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर रहा है. जब वो इस स्टेज से जय आरसीएम बोलेगा तो आप सोचिए क्या माहौल होगा. ഹരിയാനയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഒളിമ്പ്യനായി മാറിയിട്ടുള്ള നീരജ് ചോപ്ര നമ്മളോടൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന നാഷണൽ ഇവന്റിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളിൽ കുറെ ആളുകളെങ്കിലും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാകും. ആലോചിച്ച് നോക്കി, അദ്ദേഹം ദിവസവും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത്രയും ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നു. ആ ആള് സ്റ്റേജിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് JRCM എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർസിനും കുഡോട്ടും കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. जब हम टीवी पे देखते हैं मूवी वाले, वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया का नाम अगर रोशन इंडिया के बाहर कोई कर रहा है तो वो ये है, और इंडिया के अंदर कोई कर रहा है तो वो आप हो. क्योंकि आपकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, वो हम सॉल्व कर रहे हैं. लोगों को अच्छा खाना पहुंचा के, लोगों की सेहत का ध्यान रख के, और अल्टीमेटली बेजुबान जानवर की जान बचा के. ഇപ്പോ ലോകത്തിലെ കുഡോട്ടിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അദ്ദേഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. നല്ല ആഹാരം കൊടുത്ത്, ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുത്ത്, ഒപ്പം ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു മിഷനിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട്. लाइफ चेंज. तो एक बेटर लाइफस्टाइल हम चूज करेंगे. उसके लिए हम थोड़ी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको काम आएगी आगे. अब एक और चीज है कि इम्पैक्ट ऑन मीट एनवायरनमेंट, ये हम बताते नहीं है जनरली, बट क्योंकि आज गेट सेट गोल्ड है तो आपको ये डिटेल्स भी हम बता रहे हैं, जो बहुत बड़ी डिटेल्स है, जो हम नॉर्मली हमारी लाइफ में इतनी काम नहीं लेते. हम सोचते हैं इस बारे में, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका. अगर मैं वाटर फुटप्रिंट की बात करूं नॉनवेज को बनाने में और हमारे जो इंग्रेडिएंट्स उनको बनाने में, तो 1 किलो बीफ को बनाने के लिए 15,000 लीटर पानी यूज होता है, जबकि सिर्फ 2,000 लीटर पानी यूज होता है 1 किलो सोया को बनाने के लिए. चिकन जो सबसे पॉपुलर है, आप देखेंगे उसको बनाने के लिए 4,325 लीटर वाटर यूज होता है, जबकि जो हमारे पल्सेस है या बैरली है या ओट्स है उसको लगभग 1,000-1,500 के आसपास यूज होता है. तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस है. देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी. और हमारे सिस्टम में सिखाया है आरसीएम में कि हमें लोगों की भी भलाई करनी है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, ऐसा काम करना है. तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से मीट कंजप्शन एनवायरनमेंट यानी कि वाटर को भी कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വെജിറ്റേറിയനിസം അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ഫുഡ് എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്ന് മുമ്പ് കാണിച്ച സമയത്ത് 5 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം. ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം, എങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. 1 കിലോ മീറ്റ് റെഡി ആവാൻ 15,415 ലിറ്റർ വെള്ളം വേണ്ടി വരും. ആ സ്ഥാനത്ത് 1 കിലോ സോയക്ക് 2,945 ലിറ്റർ വെള്ളം മതിയാവും. അപ്പോ നോൺവെജ് ഇൻഡസ്ട്രിയില് പ്രകൃതി എത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഓരോ കിലോ മാംസം ഓരോ സെക്കൻഡിൽ തയ്യാറാകുന്നത്, അതിന് പകരം അതിനേക്കാൾ ഗുണമുള്ള ദോഷമില്ലാത്ത വേഗനായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര കുറച്ചു മതി വെള്ളം. അത്രയും വെള്ളം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം പ്രകൃതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. അടുത്ത
തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇതൊക്കെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തമ പൗരൻ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. देखिए, कार्बन फुटप्रिंट की बात करूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, तो 1 किलो चिकन को बनाने के लिए 7 kg के आसपास CO2 एमिट होता है, जो कि अगर हम कंपेयर करें, अगर आप 11,500 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और वेज बाइक को चलाने में आपको सिर्फ 149 किलोमीटर गाड़ी चलाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बराबर है। यानी कि 1 किलो अगर आप चिकन खाते हैं तो आप 11,580 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, उतना कार्बन सिर्फ 1 किलो चिकन खाने में आप लोग एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। और वेज बाइक खाते हैं तो सिर्फ 149 किलोमीटर गाड़ी चलाने जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप दुनिया में छोड़ते हैं। आप डिफरेंस देखिए, मतलब डिफरेंस का पॉइंट में डिफरेंस है, तो ये बताता है कि कार्बन फुटप्रिंट भी कितने ज्यादा है नॉनवेज की कंजप्शन में। कार्बन एटमॉस्फेयर में क्या कार्बन रिलीज हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो फीड प्रोडक्शन होता है उसमें कार्बन होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कार्बन रिलीज होता है, उसके बाद जो पैकेजिंग होती है उसमें रिलीज होता है, एनर्जी इनपुट्स जो लगते हैं उसमें कार्बन, तो जितना भी प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस में 7 kg तक CO2 इस दुनिया में रिलीज होता है 1 किलो चिकन को बनाने में, जो कि इक्विवेलेंट है 11,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने से जितना कार्बन निकलता है। അതായത് 1 കിലോ ചിക്കൻ ഒരു വർഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ആ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾ കഴിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു വർഷം മീറ്റ് ഫോർ എ ഇയർ എത്രയാണ്? 11,580 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ എമിഷന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു? അതിന് പകരം ആ ചിക്കന് പകരം നമ്മൾ വെജ് വൈറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വെറും 149 കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും പൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അന്തരീക്ഷം സംരക്ഷിക്കാൻ, ഓക്സിജൻ റീടെയിൻ ചെയ്യാൻ, മാലിന്യ എന്താ പറയാ മുക്തമാക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു വേഗൻ സംസ്കാരം എത്രമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല, ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിനെ അല്ലെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അതിന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ പറയാ സേവനം എത്ര വലുതായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാൻ പറ്റണം. സൂപ്പർ. वर्ल्ड का 45% रहने लायक लैंड सिर्फ जानवरों के एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि जो हमारा मीट को हमारे तक पहुंचाने के लिए उनकी फैक्ट्री फार्मिंग करनी पड़ती है, उनके लिए फार्म्स बनाने पड़ते हैं, पूरे वर्ल्ड का 45% लैंड सिर्फ उसी चीज में यूज होता है, एनिमल एग्रीकल्चर में से, जिसमें 25% लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग के लिए यानी कि चरने के लिए और 30% लैंड यूज होता है लाइव स्टॉक की फीडिंग के लिए। तो अगर कैलकुलेट करें तो पूरे वर्ल्ड का जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, सिटीज ओवर क्राउडेड है, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोचिन, हर जगह ओवर क्राउड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम रहने लायक लैंड को एनिमल एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। അതായത് ലഭ്യമായ ഭൂപ്രദേശവും ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ മീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും. तो ये 3 मोटिव्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस, लैंड और वाटर को बचाने के लिए हमको काम करना है। और क्योंकि केरला हमारे लिए एक सबसे बड़ा मार्केट इसके लिए हो सकता है, क्योंकि ये केरला का मैप है, आप लोग कितने लाल है आप देख सकते हैं। 90.5% लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है, जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट मैं आपको बिजनेस का व्यू पॉइंट दिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर राजस्थान में मैं किसी को बोलूंगा ना कि नॉनवेज छोड़ के तुम वेज वेज खाओ, तो वो बोलेगा कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ नॉनवेज। वो मुझे बोलेगा कि आई डोंट वांट मीट
and I don't want the substitute of meat. I am happy with my dal chawal. But in Kerala, everyone is eating meat. Everyone is knowing what is the harmful effects of eating meat, that we can explain them. तो जितना ज्यादा नॉन वेजिटेरियन उतना ज्यादा मार्केट आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर राजस्थान में एसी बेचने जाऊंगा ना गर्मी में, तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है कि हर आदमी को एसी चाहिए। और वही एसी लेके अगर मैं जम्मू कश्मीर चला जाऊंगा तो मुझे पागल समझेंगे और भगा देंगे। और यही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे जहाँ पे हर आदमी नॉनवेज खाता है, इज विलिंग टू टेस्ट द सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉनवेज, where the population of non-vegetarian is very less, people are do not care about non-veg and even don't care about the substitute of non-veg. तो इस वजह से इंडिया में अगर सबसे बड़ा मार्केट किसी के पास है तो आप लोगों के पास है। കേരളം നമ്പർ 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കേരളത്തിലെ 90% ആളുകളും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺവെജ് കഴിക്കുന്നവരാണ്. വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇത് ആർക്കുള്ളതാണ്? രാജസ്ഥാനിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്. അവിടെ പോയി വെജിറ്റേറിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും, ഞാൻ ഓൾറെഡി വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, എനിക്ക് മീറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും കേൾക്കണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ മീറ്റിന് പകരം ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അത് ആരോഗ്യദായകമാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്, വിലക്കുറവിലാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ 90% ആളുകളെയും നമുക്ക് ഉപഭോക്താക്കളായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് വേറെ എവിടെയല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആളുകൾ ശീലം വിടുവോ ഇല്ലയോ അത് വേറെ വിഷയം. പക്ഷേ അവർക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം കേരളമാണ്. ആ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ കളി. कितनी पॉपुलेशन है केरला की? 3.5 प्लस 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ का 90% भी आप करोगे तो भी 3 करोड़ से तो ज्यादा ही आएगा। 3 करोड़ लोग नॉनवेज खाते हैं। अब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, 1 लाख, 3 करोड़ में से 1 लाख तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 1% 30 लाख होता है। 1% 10% लोगों को भी अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 30 लाख लोग होते हैं। अगर आप लोगों ने वो कर दिया तो हमको एक फैक्ट्री केरला में डालनी पड़ जाएगी। ये तो बात बोला था, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा और दम लगाइए, ताकि मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है केरला। मैं फिर यहीं पे मुन्नार में एक घर बना लूंगा और वहीं पे रहूंगा। കണക്ക് നോക്കാം. 1.5 കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ, ഒരു 3 കോടി ആളുകൾ നോൺവെജ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അവർ നോൺവെജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ്, രുചിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതിനേക്കാൾ രുചികരമായി, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്, അതിനേക്കാൾ ഗുണപ്രദമായ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും തരാം. അതവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ 3 കോടി ആളുകൾ 10% ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 30 ലക്ഷം ആളുകൾ ഗുഡ്ഡോട്ട് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ഫാക്ടറി ഒരെണ്ണം കേരളത്തിൽ വരും. ഞാൻ ഇന്നലെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അധിക കാലത്ത് വേണ്ടി വരില്ല, കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം അത്ര വലിയൊരു പ്രൊഫൈലാണ്, അത്ര വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. तो अब प्रोडक्ट्स की हम फटाफट बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमको लंच भी है, सेलिब्रेशन भी है। वेज बाइट आप सब लोग यूज करते हैं, क्योंकि अच्छी बात तो मुझे एक क्वेश्चन तो पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आज हम जानेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू ईटिंग मीट, अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, ये सारी बीमारियां नॉनवेज खाने से होती है। अगर आप पिच करते हैं किसी को और वो पूछता है क्या, क्यों, तो आपको सिंपल जवाब देना है जो मैंने आपको बताया, क्या हमारा खाना शुद्ध है क्या? वो बोलेगा नहीं। और मीट के अंदर डाला जाता है हार्मोनल इंजेक्शन, उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि टाइम से पहले उसको बड़ा कर दिया जाए और काट के आप लोगों के लिए खाने के लिए उसको दे दिया जाए। इस वजह से उसके अंदर हार्मोन्स
लिए उसके अंदर एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं, जो सब केमिकल है, और उन सब की वजह से ये सारी बीमारियां आप लोगों को हो सकती है। नेट पे जाएंगे, हजारों आपको स्टडीज मिल जाएगी जो ये प्रूव करती है कि नॉनवेज खाने से ये सारी बीमारियां होती है। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം, അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാം, അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ. കാരണം നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? നോൺ വെജ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുഡ്ഡോട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോയിന്റുകൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ മായം, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുഡ്ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മേന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകും. देखिए, हार्ट डिजीजेस की बात करूं, अगर आप मीट ईटर है तो आपको 99% चांसेस है कि आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज हो, जो कि कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, कोई ना कोई बीमारी आपको हो सकती है अगर आप मीट ईटर है 99%। और अगर आप वेजिटेरियन है तो सिर्फ 4% चांसेस है कि आपको हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हो। ये प्रूवन है, गूगल कर लीजिए, एक यूके की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमने ये स्लाइड बनाई है। ഇത് ചുമ്മാ എഴുതി കാണിക്കുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. യു കെയിലെ ഒരു റിസർച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 99%, എന്നാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് 4% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ ഒന്ന് ഒരു പോഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. तो ये कंपैरिजन पहले हम देख लेते हैं. ये कंपैरिजन अपडेटेड कंपैरिजन है, ये फोटो आप ले सकते हैं. आप देखेंगे प्रोटीन जिसके लिए आप लोग नॉनवेज खाते हैं वो वेजिटेरियन डाइट में हमने और बढ़ा दिया है, और अब ये 28.67% है पर 100 ग्राम, जो किसी भी नॉनवेज के मुकाबले आपको ज्यादा है. उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, गुडडॉट के प्रोडक्ट्स में 0 है. और आप देखेंगे नॉनवेज में 97 mg, 50 mg, लीफ में 90 mg. डाइटरी फाइबर जो हमारे खाने को पचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जिस वजह से नॉनवेज को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में 7 डेज तक लग जाते हैं, जो मैं हर मीटिंग में बताता हूं, वो किसी भी नॉनवेज में 0 है. और हमारे वेजिटेरियन डाइट में 4.55% डाइटरी फाइबर है. और फैट की बात करें तो आप देखिए मिनिमम फैट है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है. किसी भी पैरामीटर पे आप देखेंगे गुडडॉट के प्रोडक्ट को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि वो आपके हेल्थ में बेनिफिट पहुंचाए. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് നോൺ വെജ് ഐറ്റവും വെജ് വൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണിത്. ഇതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 തന്നിരുന്നതിൽ ചെറിയ ഡാറ്റസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. കാരണം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏതൊരാളോട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ലഭ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതിനകത്താണ്. കലോറി വളരെ കുറവാണ്. കൊളസ്ട്രോൾ തീരെ ഇല്ല. അതുപോലെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ മറ്റ് ഒന്നിലുമില്ല. ഇതിൽ ധാരാളം ഫൈബർ ഉണ്ട്. ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മിനിമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം സ്ഥിരമായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു കേടും വരിക എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. तो 100% वेजिटेरियन 32 इंग्रेडिएंट से बना है, जिसमें से कुछ मेजर इंग्रेडिएंट है व्हीट फ्लावर, पी, चिया सीड्स, किनोआ, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन. ये सारे इंग्रेडिएंट सुपर फूड माने जाते हैं. मतलब नॉर्मल न्यूट्रिशन नहीं, हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर पल्सेस या रेगुलर चीजें हम लोग जो खाते हैं उसके मुकाबले हाईली न्यूट्रिशियस सुपर फूड इसमें यूज किया गया है. ഇതിൽ 32 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് മാത്രം കാണിച്ച് മാത്രം സൂപ്പർ ഫുഡ് കാറ്റഗറിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീറ്റ് ഫ്ലോർ, പീസ്, അതുപോലെ കിനോവ, ചിയ സീഡ്സ്, സോയാബീൻ, ഫ്ലാക്സ്, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, अगर हम समराइज करें तो हाई इन प्रोटीन गुडडॉट का वेजिटेरियन डाइट है, हाई इन डाइटरी फाइबर है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, इजी टू कुक है और क्रुएल्टी फ्री है.
से इंडिया का सबसे बेस्ट प्लांट बेस्ड मीट सब्स्टिट्यूट बनाता है. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണമാകുന്നത് ഈ മേന്മകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മേന്മകളെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക. देखिए बहुत सारी डिशेस बनती है, वेज बाइट करी, टिक्का, आज आपके लिए कीमा बिरयानी बनाई गई है, आपके लिए प्रोटीज का भी बनाया गया है, पर वेज बाइट का कीमा बिरयानी बनाई है, उत्तपम बना सकते हैं, चोइला बना सकते हैं, वेज बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल, जलफ्रेजी, कौरमा, बिरयानी, साउथ इंडियन करी, जो चीजें आप सोचते हैं बन सकती है वो आप गुड डॉट के वेज बाइट से बना सकते हैं. इन सब की रेसिपीज गुड डॉट के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. ये सारे फोटो वहीं से लिए गए हैं, तो आप नेट पे जाके, वो हिंदी में है बट आपको समझ आ जाएगा. अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स और वो समझ में आएंगे और आप बना सकते हैं. तो इतनी सारी चीजें बनाई जा सकती है गुड डॉट के वेजिटेरियन बाइट्स. വെജിറ്റേറിയൻ ബേസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഡിഷസിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് അനിൽ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സിനിമയുടെ ഉണ്ടാക്കിയ അന്നത്തെ ആ ടേബിളാണ്. ശ്യാമകരൻ സാർ വന്ന അന്നത്തെ अनिल साहब और सिनेमा मैडम श्याम अग्रवाल. हाँ, मैं फोटो आपको भेजा था. इतने सारे वैरायटी मैडम बनाई थी. अच्छा, और मैडम ने बनाई. हाँ, और सिसरी मैडम को बोला था, इसलिए मैं बोला आपको मलयालम सीखना है. अच्छा, प्रोटीज का तो मैडम एक्सपर्ट है. 10 डिशेस बनाया. अच्छा, अब वो सब प्रोटीज का बना के खिलाएगा तो लोग क्या बोलेंगे किससे बना हुआ. और ऐसे ऐसे बहुत सारे जमनी मैडम का एक रेसिपी कुकरी शो अभी भी हमारा यूट्यूब में मलयालम में दिया हुआ है. अच्छा, ഓക്കെ. സോ വെജ് ബൈറ്റിലെ ഇത്ര വെറൈറ്റീസ്. ഇത് മാത്രമല്ല ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രിയമാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ആദ്യമൊക്കെ നമ്മള് വെജ് ബൈറ്റ് ബിരിയാണി ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മരത്തടി വെട്ടിയിട്ട പോലെ കിടക്കുന്നത് വെജ് ബൈറ്റ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, മോശം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒരു ദിവസം അഗ്രമാഡം പ്രോട്ടീസ് കൊണ്ട് ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കി. ചിക്കൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലാതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രോട്ടീസ് അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിച്ചത്. ഒത്തിരി കാലമായി, ഒരു 2 വർഷത്തിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അനിയനും വൈഫിനൊന്നും ഈ വെജ് ബൈറ്റ് സംഗതികളൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയാലോ. അങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടേഴ്സ് നിറച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് കഴിക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു. പോകുന്ന വഴിയിൽ വണ്ടിയിൽ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വേണ്ട, അവിടെ ചെന്നിട്ട് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഹോട്ടേഴ്സ് നിറച്ച് കൊണ്ടുവരാണ്. അവിടെ ചെന്ന് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പനിയും പറഞ്ഞു, അതെ ചോറും കറികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ, ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം. കാരണം പുള്ളിക്കാരനെ സാധാരണ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല. അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ട് എത്ര ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സ്പെർട്ടുമാരുണ്ട്. അവരോട് ചോദിച്ചതിന്റെ വെറൈറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിന്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം. ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഒരു ചാനൽ തന്നെയുണ്ട്. അത് ഹിന്ദിയിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ പേരും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. देखिए इसको कहाँ का पिच कर सकते हैं आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए. सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट्स, वेडिंग, मीट शॉप. बेसिक एक टेक्निक आपको बताता हूँ. हमारे जो टॉप बायर है इंडिया के वेज बाइट के, उनकी स्टोरी बताता हूँ आपको. सबसे जो टॉप है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से है, जिनको हम कभी मिले नहीं, जिनको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, ना हमारा कोई सपोर्ट है वहाँ पे, लेकिन उनकी सेल पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है. तो हमने स्टोरी जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि वहाँ पे उन्होंने जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं, केटरिंग वाले हैं, उन लोगों से टाइप कर रखा है. चाहे वेडिंग हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, हर जगह गुड डॉट के प्रोडक्ट को बेचते हैं. लगभग 3000 पैकेट की बिलिंग सिंगल आईडी पे होती है हर महीने. വിശാഖപട്ടണത്തിലെ ആളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുഡ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. 3000 പീസ് വെജ് ബൈറ്റ് കുറഞ്ഞത് എല്ലാ മാസവും അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഐഡിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. ആലോചിച്ചൊക്കെ 3000 പീസ് ട്രക്ക് കണക്കിനായിരിക്കും സാധനം വരുന്നത് അല്ലേ. റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ നമുക്കറിയില്ല, നമ്മുടെ ഭാഷ അദ്ദേഹത്തിനറിയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സെയിൽ ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അത്രയധികം
ചെയ്യുന്നവരാരും തന്നെ കേരളത്തിലില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ സെയിൽസിൽ ഒരല്പം നമ്മളോട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ എത്ര വലിയ ടേൺഓവർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം, വെഡിങ് അതുപോലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ മീറ്റ് ഷോപ്പിലും അല്ലെ കൺസ്യൂമർ ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि हमको 30 लाख अगर केरला में टारगेट करना है तो एक एक जगह के पास जाके पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उन जगह पे हमारे प्रोडक्ट को प्लेस करवा दे जहाँ पे हजारों लोग खाते हैं तो हमारा टारगेट पूरा हो सकता है. वही काम इन लोगों ने किया. एक स्टोरी बॉम्बे के जो हमारे टॉप एसोसिएट बाहर है उनकी बताता हूँ. उन्होंने क्या किया, उनके थाने करके एक एरिया है मुंबई में, उन्होंने क्या किया, 2-4 पैकेट वेज बाइट के लेके गए और रेस्टोरेंट वाले को दे दिया. रेस्टोरेंट वालों को बोला कि हमारा प्रोडक्ट है, प्लांट बेस्ड मीट सब्स्टिट्यूट है, आप ट्राई करो, अगर ये प्रोडक्ट चले तो आप लेना, नहीं तो कोई बात नहीं. फिर उन्होंने क्या किया, 2-3 दिन बाद अपने घर से खुद ने अलग अलग नाम से उसको ऑर्डर किया. समझा? फेक डिमांड क्रिएट की, अपने खुद से ऑर्डर किया, किसी और से ऑर्डर करवाया और ऐसे करके 10-15 दिन तक उन्होंने अलग अलग जगह से ऑर्डर किया. अब उस रेस्टोरेंट वाले को लगा कि डिमांड तो है ऐसे टाइप के प्रोडक्ट की, लोग मांग रहे हैं, तो उसने अपने मेन्यू में उसको परमानेंट डाल दिया. अब वो हर महीने सिंगल रेस्टोरेंट 300 पैकेट्स वेज बाइट के लेता है, एक रेस्टोरेंट. और ऐसे उनके 3 रेस्टोरेंट उन्होंने कवर कर रखे अभी तक, और उससे उनका 1.5 लाख पीवी हर महीने होता है. 1 ലക്ഷം PV സ്വന്തം ഐഡിയയില് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെജ് ബൈറ്റ് കൊടുത്തു, 3 പാക്കറ്റ് കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പല പേരില് അവിടെ ഓർഡർ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പല ആളുകളും ചെന്ന് വെജ് ബൈറ്റിന്റെ ഓർഡർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഹോട്ടലുകാർക്ക് തോന്നി ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ. അങ്ങനെ അവര് 1-2 പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ പോയി പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവരതിന്റെ മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോൾ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ഹോട്ടലില് 300 പാക്കറ്റ്, അങ്ങനെ 3 ഹോട്ടലിൽ അദ്ദേഹം വെജ് ബൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ബോംബെയിലെ കാര്യം പറയുന്നത്. തുടങ്ങാനും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, മോർ ദാൻ എ ഡസൻ അത്രയും ഹോട്ടൽ അദ്ദേഹം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. 1 ലക്ഷം PV സ്വന്തം ഐഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലുകൾക്ക് വെജ് ബൈറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോംബെക്കാരനുണ്ടാകും. ഓ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു സ്കോപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. और ये फॉर्मूला फिर हमने भी ट्राई किया उदयपुर में, क्योंकि हमने ऐसा कभी दिमाग लगाया नहीं था. उसके बाद हमारे उदयपुर में एक फेमस ढाबा है, मतलब हाईवे पे हमारे यहाँ जो होटल होते हैं उसको ढाबा बोलते हैं. तो वहाँ पे हमने सेम चीज की वेज बाइट जाके दिया और हमने डमी लोगों को अगले आने वाले 5-6 दिन में वहाँ पे भेजा और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करवाई, फेक डिमांड क्रिएट करवाई. फिर उसने भी वही काम किया जो उसने किया था. उसने एक टेबल टैग लगा दिया, हर टेबल के ऊपर एक वो जो छोटा सा कार्ड होता है उस पे लिखा दिया कि हमारे पास स्पेशल प्लांट बेस्ड करी है. और आज ये हालत है, अभी आपको पता है 2000 का नोट जो बंद हो गया है, जो अभी वापस मतलब गवर्नमेंट वापस ले रही है उसकी, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस ब्लैक में था. उसके पास बहुत सारे 2000 के नोट थे, तो उसने हमसे बोला कि आप 5 लाख का नोट ले लो, लेकिन मुझे वेज बाइट दे दो, मेरे यहाँ तो 1 महीने में खत्म. तो उसके यहाँ पे लगभग हर महीने 1500 से ज्यादा पैकेट वेज बाइट के बिकते हैं. और उसने हमको एक कंडीशन दी कि इस पूरे हाईवे पे हमारे अलावा और किसी को आप नहीं दो. और हमने फिर वो क्योंकि उसने हमारा साथ दिया, इसलिए हम उस पूरे हाईवे पे उसी जगह मिलता है. आज वो एक ब्रांड बन गया है. आज लोग सिर्फ वो करी खाने उस ढाबे पे आते हैं. आप अगली बार उदयपुर आएंगे ना, मैं आपको उस ढाबे का भी, जो हमारा उदयपुर ट्रिप है उसमें आपको उस ढाबे का भी टूर कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चाहो तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो, सिर्फ दिमाग को यूज करना है. और केरला लिमिटलेस मार्केट है, आपको फिर से बोलता हूँ लिमिटलेस मार्केट है अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम करते हैं. അപ്പോ രാജസ്ഥാനിലൊരു ധാബയില് ഇതുപോലെ ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു. ആള് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് 1500-ലധികം പീസ് ഓരോ മാസം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നു. ഒരു നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഹൈവേയിൽ ആ ഹോട്ടലെല്ലാം വേറൊന്നും കൊടുക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഹോട്ടൽ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം.
देखिए पूरे इंडिया में इस प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, चाहे रेस हो, ओरेका सील हो, बहुत आप लोगों ने इसको प्यार दिया। प्रोटीज कितने लोगों को पसंद है? सबका फेवरेट है प्रोटीज। जो नया प्रोडक्ट है वो भी उससे ही है, बाद में लास्ट में हम उसको लॉन्च करेंगे। तो प्रोटीज एक हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है। जो हमारी प्रॉब्लम है प्रोटीन डेफिशिएंसी की, ये सारी प्रॉब्लम्स है, आप फोटो ले सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गुड डॉट ने प्रोटीज को बनाया। गुड डॉट ने जब शुरुआत की थी तब हमारा मोटिव सिर्फ एक था कि हमको मीट को हटाना है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम सिर्फ मीट तक सीमित नहीं है, प्रॉब्लम प्रोटीन डेफिशिएंसी की भी है, प्रॉब्लम मार्केट की नूडल्स की भी है, प्रॉब्लम मार्केट के बेवरेजेस की भी है, कोल्ड ड्रिंक्स की भी है। तो एक एक करके हमने उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम चालू किया, और जो दूसरी प्रॉब्लम थी प्रोटीन की, उसको सॉल्व करने के लिए प्रोटीज हम लोग लेके आए। മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രോട്ടീൻസ്. എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, എന്നാലും അതിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യകത അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ ആ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റെമഡി. പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസിക്കുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വേഗം ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन आप देख सकते हैं, बॉडी मसल्स को बनाता है, आप एनर्जी आपको मिलती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है। तो ओवरऑल इस बॉडी के डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। नॉनवेज से अगर आप प्रोटीन लेने का सोच रहे हैं तो आप भूल जाइए, आज जो हार्मोनल्स और केमिकल डाल रहे हैं उसके बाद उससे प्रोटीन आपको लगता है कि आपको मिल गया, लेकिन आपको एक्चुअल में नहीं मिलता। इसलिए गुड डॉट का प्रोटीन लेके आया है, जो सोय प्रोटीन, पी प्रोटीन, ग्राम फ्लावर और ओट फ्लावर से बना है, और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंपैरिजन चार्ट है जो आपको बताता है कि नॉनवेज से लेके किसी भी वेज में मुकाबले आपको ज्यादा प्रोटीन मिलता है। नॉनवेज में भी चिकन में 27 सिर्फ चिकन के ब्रेस्ट में होता है, उसके अलावा एवरेज प्रोटीन जो चिकन का है वो बहुत कम है। जो हाईएस्ट प्रोटीन है उससे भी डबल प्रोटीन आपको वेजिटेरियन डाइट में मिलता है। और डाइटरी फाइबर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आपको ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണം, കാരണം പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരൊറ്റ കമ്പാരിസൺ മതി. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എത്രയാണ് പ്രോട്ടീൻ, മറ്റുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്, അതിന്റെ വില എത്രയാണ്, ഫൈബർ ഇതിൽ എത്രയാണുള്ളത്, ഇത് മാത്രം പ്രോട്ടീൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. तो ये एक कंपैरिजन हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो प्रोटीन को हमको रेगुलर हमारी डाइट का हिस्सा बनाना है। चाहे आप चपाती बना रहे हैं तो उसमें मिला दीजिए, राइस अगर आप रेगुलर बना रहे हैं तो राइस में मिला दीजिए, जो भी चीज आप घर में बनाते हैं उसमें आप मिला सकते हैं। ये देखिए इजी टू यूज प्रोटीन चिली आज आप लोगों के लिए बनी है। सैंडविच, भुर्जी का सैंडविच अभी हमने पूरे ट्रिप में बहुत जगह बनाया है। रोल बना सकते हैं, वेज ऑमलेट बना सकते हैं, कुल्फी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, सीख कबाब, दही वड़ा, मंचूरियन, डोसा, हर चीज इस दुनिया में जो बनती है खाने के लिए उसमें प्रोटीन को मिलाया जा सकता है। ये प्रोटीन का वैरायटी है सर, ये तो मतलब 1% भी नहीं है, इससे 1000 गुना ज्यादा और बना देते। ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി എത്രയോ മടങ്ങ് ഏതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻസ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രോട്ടീന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. अब आप या सोया बड़ी यूज करते हैं तो इस पॉइंट से आप लोग जो सोया चंक्स कंज्यूम करते हैं उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। അപ്പൊ ഈ സോയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്കതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അതിനകത്ത് സോയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിനകത്ത് 16 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്, സോയ ഉൾപ്പെടെ 16, അപ്പോൾ 15 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്, വില വളരെ കുറവാണ്, ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഈ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കും നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. इस पे भी बहुत कोई रेस्टोरेंट्स, केटरिंग, ऑफिसेज हर जगह इस प्रोडक्ट को जिस तरह वेज बाइट को सेल किया जा रहा है उसी तरह प्रोटीज को भी इंडिया लेवल पे सेल किया जा रहा है। जो हमारी हाईएस्ट सेल है वो नेपाल से आती है प्रोटीज की, नेपाल से, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है गोरखपुर के, उन्होंने वहां पे पूरा जितना बिजनेस है पूरा
नेपाल में अगर एक भी पैकेट वेज बेस्ड प्रोटीन बिकता है तो उनके थ्रू ही बिकता है। और नेपाल में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सोए वड़ी को और प्रोटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट को। तो वहाँ पे उन्होंने यही किया कि वहाँ के भी जितने भी रेस्टोरेंट थे, जितनी भी चेन्स थी, वहाँ पे उन्होंने गुड डॉग के प्रोटीन्स को चालू करवाया। പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നയാള് ഗോരഖ്പൂർ സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹം നേപ്പാളിലേക്ക് ഇത് വിടുന്നു. നേപ്പാളിൽ നിക്ഷേപക്കാർ ധാരാളമുണ്ട്. അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ലോറി കണക്കിനാണ് ഈ സാധനം പോകുന്നത്. അതും നേരെ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. इसके बाद हमारे लास्ट दो प्रोडक्ट है नूडल्स। आप लोगों को पता है सबको। एक पॉइंट जो मैं आज आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम मार्केट के नूडल्स से इसको कंपेयर कैसे करें, राइट? आप बता सकते हैं कि मार्केट के नूडल्स में क्या होता है?